Good evening for all of you, my dear students. Today we shall discuss the very important topic of organic chemistry. Before going to that, I would like to inform you one thing. যে যোৱা প্ৰায় 12টা বছৰ মই এখন কলেজত এসিস্ট্যান্ট প্ৰফেসৰ হিচাপে পঢ়াই আছো আৰু আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন কাউন্সিলে যেটো পৰীক্ষা পাতে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাইনাল এক্সামিনেশন এই ফাইনাল এক্সামিনেশনৰ আমি questions paper analysis কৰিছো last couple of years. এই question paper analysis কৰাৰ পিছত আমি এটা কথা দেখিবলৈ খুব স্পষ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে ইট ইজ crystal clear that 80% questions particularly from organic chemistry belongs to the name reactions. মানে name reactions যিবিলাক তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমত যিবোৰ name reactions আছে সেই reactions বিলাকৰ প্ৰায় maximum 80% maximum মানে 80% ৰ ওপৰত questions আহি আছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি আৰু I want to tell you one thing যে these name reactions are very important গুটে তোমালোকৰ NCERT যেটো কোর্স দিছে এই অর্গানিক কেমিস্ট্রি যেটো কোর্স দিছে গুটে কোর্সটো নেম রিঅ্যাকশনত ঘুৰি পৰিছে গতিকে definitely majority of the questions from organic portions will come from name reactions. The name reactions are very vital and therefore I would like to suggest you just to go to the NCERT textbooks and try to write down all the name reactions that is present in your NCERT textbooks in a separate notebook. Okay, and try to understand the basic principles behind these name reactions. In name reactions হবলে সংঘটিত হওঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গানিক কেমিষ্ট্ৰি বেসিক প্ৰিন্সিপলস আছে সেই প্ৰিন্সিপলস খিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু বহুত প্ৰেক্টিস কৰিবা বহুত প্ৰেক্টিস কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় অৰ্গানিক কেমিষ্ট্ৰিত if you don't do the practice then what will happen actually in the exam hall you will forget it and therefore you will not get a good marks in the chemistry. So if you want to get good score in chemistry, so I would like to request you please read organic chemistry well and try to emphasize on the name reaction that present in your NCERT textbook. আৰু এটো খুব সোনকালে কৰা কিয় সোনকালে কৰা because your examination is knocking at your door. Maybe your examination will be held at the last week of February 2023 or in the first week of March 2023 এনেকুৱাতে হয় এই পৰীক্ষাবিলাক গতিকে এতিয়াৰ পৰা তোমালকে যদি প্ৰেক্টিস কৰা if you do lot of practices and then only you can remember and you can able to understand the concept behind the name reactions and আজি মই কেইটামান আমি name reaction চাম which is very important it is included in your syllabus it is also present in your textbook okay প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি বিষয়টোলৈ যোৱাৰ আগতে এটা কথা মই ক'ব বিচাৰো যে ধৰা তুমি এজন অৰ্গানিক কেমিষ্ট so you are an organic chemist you have been pursuing research in a laboratory organic chemistry laboratory okay say you want to synthesize a compound কি compound টা synthesis কৰিব লাগে এই compound টা synthesis কৰিব লাগে this is the compound you want to synthesize CH2CH2CH3 okay যেতিয়া তুমি এই কম্পাউন্ডটো সিনথেসিস কৰিবলৈ দিব তেতিয়া হলে তোমালোকৰ মনলৈ এটা কথা আহিব পাৰে যে এটা ৰিঅ্যাকশনৰ কথা মনত ৰাখিব আহিব পাৰে যে এটা ফেমাস নেম ৰিঅ্যাকশন দ্যাট অলসো এ ফেমাস নেম ৰিঅ্যাকশন হেতু হল ফিডেল কাফ ৰিঅ্যাকশনস ওকে যে তুমি কি কৰিব পাৰা বেনজিন লব পাৰা বেনজিন ললা this is a common reagent in organic chemistry laboratory and what you can do you can take propyl chloride okay CH3 CH2Cl propyl chloride lola in presence of aluminum chloride this is a alkyl group okay and alkyl group to tomalko ki hoise yat benzene khomai pelai ei compound formation hobo pare boli tomalke bhaibo pare unfortunately jodi tumi ei reaction to laboratory kora then you will find that after performing the reactions then you will find that actually only a small amount of product is formed in this reaction this product only this product is formed in a very small amount okay the major product to hetu নহয় major product to kontu major product to hoise amar etu have product formation hol rather than this okay etu formation hobo but only a small amount of this product will be formed in the reaction ta mane তোমার কি আছে তোমার এই রুটৰ যোগেদি আমি যেটো ফিডেল কাপ এটো অ্যালকাইলেশন বুলি কও ফিডেল কাপ অ্যালকাইলেশনৰ যোগেদি আমি যেটো প্ৰডাক্ট বনাব বিচাৰিছিলো সেই প্ৰডাক্টটো আমি ফৰ্মেশন কৰিব নোৱাৰিলো যেতিয়া আমি প্ৰডাক্টটো এটা ৰুটেদি ফৰ্মেশন কৰিব নোৱাৰিলো then definitely we have to search an alternative route the alternative route কি হ'ব
So there is another famous reactions that is known as এইটো কেলে হল এইটো আসলতে তোমাৰ ৰিঅ্যাকশনটো কাৰ্বকেটাইন ইন্টাৰমিডিয়েটলি যায় আৰু কাৰ্বকেটাইন ৰিঅ্যাৰেঞ্জমেন্ট হয় এটো হয় আমি পিছত পঢ়িম আমি এটা ডিটেইলছ নাযাও কিয় why this product is formed not this product okay we shall discuss later but another reactions আছে সেই reactions তো আমি ফিডাল কেফ অ্যাসাইলেশন আমি যদি এনেকুৱা এটা কম্পাউন্ড দিও ইয়াত CH3 CH2 C double bond O Cl this is an acyl group a acyl group to benzene সোমাব definitely in presence of aluminum chloride then what will happen this product will be now আমাক লাগে কি আমাক লাগে এই কম্পাউন্ডটো এইটো কম্পাউন্ড এই কম্পাউন্ডটো লাগে এতিয়া AC double bond O দেখিছা এটো কিটন বুলি কিটা কম যেতিয়া আমাৰ C double bond O থাকিব আৰু কাৰ্বনৰ দুটা ভ্যালেন্সি স্যাটিসফাই হল আৰু বাকি দুটা ভ্যালেন্সি তোমাৰ স্যাটিসফাই যেতিয়া কোনবা এলকাইল গ্ৰুপে কৰে এলকাইল বা এৰাইল গ্ৰুপে যদি এলকাইল বা এৰাইল গ্ৰুপে যদি আমাৰ কি আছে এই দুটা এই কাৰ্বনৰ ৰেসিডুয়াল ভ্যালেন্সি দুটা স্যাটিসফাই কৰে তেতিয়া হলা আমি এটা কিটন গ্ৰুপ বুলি কওঁ ওকে এই কিটনৰ C ডাবল বন্ড O টুক যদি আমি CH2 কৰিব পাওঁ দেখিছানে CH2 কৰিব পাওঁ তেতিয়া হলা we can synthesize this compound so this is the most appropriate method to synthesize this particular alkane এতিয়া প্ৰশ্নটো হল যে আমি এটো কেনেকৈ কৰিম how carbonyl can be converted to alkane okay there are two process okay through two process we can convert carbonyl compounds মানে ketone and aldehyde I am speaking ketone and aldehyde can be converted to corresponding alkane there first route to hoise amar the most important reactions hetu hoise amar Clemmensen reaction Clemmensen reaction কি হয় যে ketone and aldehyde ketone or aldehyde আমি যদি কি কৰম zinc amalgam in presence of HCl react কৰিবলৈ দিও তেতিয়া হলে carbonyl C double bond O group will be converted to CH2 এটো কৈছে আমাৰ Clemmensen reaction okay this reaction is equally important for say aldehyde কোনটো কও যেতিয়া আমাৰ C double bond H functional group থাকে তাক যেতিয়া আমি zinc mercury HCl দিও zinc amalgam আৰু HCl দিও তেতিয়া this C double bond O will be converted to CH2 okay CH2 ইয়াত এটা হাইড্ৰোজেন আছে গতিকে it becomes CH3 okay তাৰমানে কিটোন বা এলডিহাইডক আমি কি কৰিবলৈ পাম ক্লেমেনছনৰ ৰিডাকচনৰ যোগেদি আমি ফৰ্মিং এলকেন সিনথেসাইজ কৰিব পাৰো okay now যে আৰু এটা মেথড আছে সিটো মেথডৰ যোগেদি আমি কি কৰিব পাৰো সেম যে কাৰ্বনিল অৰ এলডিহাইড can be converted to corresponding alkane হেতু কি হেতু হৈছে আমাৰ Wolff Kishner reduction এতিয়া বাজি কি নহক Wolff Kishner reduction তো পঢ়া আগতে আমি এটা কথা কব বিচাৰিছো যে ইয়াত একচুয়ালি ৰিঅ্যাকশনটো কেনেকৈ হয় মানে what is the mechanism of the reactions তে আমি কমপ্লিট মেকানিজমটো পঢ়িবলৈ নাযাও because the complete mechanism is very difficult to understand আৰু কিন্তু কি হয় আমি at least the process to কেনেকৈ আৰম্ভ হয় we can understand তে কি হৈছে আমি যদি zinc is allowed to dissolve in say hydrochloric acid okay zinc তে যেতিয়া hydrochloric acidত আমি দ্ৰৱীভূত কৰিবলৈ দিম then what will happen zinc will release two electrons and it will convert it to Zn2 positive okay Zn2 positive definitely Zn2 positive মানে it will form a salt because in a form HCl pa ki hobo Cl negative olabo and Cl negative will combine with Zn2 positive and it forms Cl2 now এই জিংকে যেটো দুটা ইলেক্ট্ৰন দিলে সেই ইলেক্ট্ৰনটা কি হ'ব HCl ৰ পৰা H পজিটিভ ওলাব সেই দুটা ইলেক্ট্ৰন তোমাৰ কি হৈছে H পজিটিভ লব লৈ প্লাই হি হাইড্ৰোজেন গ্যাস ওলাই যাব তাৰমানে when zinc is allowed to dissolve in hydrochloric acid in absence of ketone and aldehyde ketone আৰু aldehyde or absence of যদি তোমাৰ zinc কে HCl ৰ লগত তোমাক ৰিঅ্যাক্ট কৰিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া হলে আমাৰ কি হৈছে there will be production of hydrogen gas তাৰমানে zinc releases two electrons that two electrons will be utilized to reduce H positive to hydrogen কিন্তু ইয়াত কি হ'ব যেতিয়া আমি ketone বা aldehyde দিম তেতিয়া হলে আমাৰ কি হয় zinc কে যি দুটা ইলেক্ট্ৰন দিলে সেই zinc কে যি দুটা ইলেক্ট্ৰন দিলে সেই দুটা ইলেক্ট্ৰন তোমাৰ কি হৈছে এই কাৰ্বনিল গ্ৰুপত এড কৰি পেলাই তাক alkanile convert কৰিব তাৰমানে addition of electrons the two electrons that was released by zinc is added to the carbonyl compound
ketone or aldehyde, and addition of electron is known as reduction, and thereby what will happen, the ketone and aldehyde will be converted to corresponding alkane. Eto process. Next ami Wolff-Kishner reduction to ami jao. Wolff-Kishner reduction our story to same. Ama ki ase ami eta ketone ba aldehyde loisu, ketone ba aldehyde lom, ami a ketone to loisu, ki hoy amar hydrogen NaNH2 potassium hydroxide diu, heat diu, okay, heat to yat tomar bahut heat lage 140 degree pa pray 200 degree centigrade amar heat to lage. Etia ekhita kotha to koisu je ami reaction eta jetia ami laboratory koribole jam amar ki hoise amar jekita reagent thakibo jekita substrate thakibo jene dhora etu ketone hydrogen potassium hydride all these reactants must be dissolved in a solvent. Eta solvent ot ami dobibhuta koribo loga hoy. Okay, aru eta ei reaction to khetor ami jitu solvent use korim he use kora solvent tor boiling point jothesto beshi hobo laibo, high boiling point hobo laibo. Kyo? Because we have to heat these reactions up to 200 degree centigrade. Tamane jitu solvent 200 degree centigrade leke tar boiling মানে 200 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডতকে বেছি বয়লিং পইণ্ট যেটো সলভেন্টৰ তেনেকুৱা এটা সলভেন্ট আমি ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব বিকজ উই হ্যাভ টু হিট দা ৰিএকশনস up to 200 degree centigrade in order to recover the product. This will be converted to alkane. What will happen? C double bond O will be converted to CH2 CH3. Okay. এটা প্রশ্নটো হল এটা আমাৰ এটা প্ৰশ্ন আহি যাব যে আমি অলৰেডি দেখিলো যে Clemmensen reduction এই কামটো কৰিব পাৰে carbonyl and aldehyde can be converted to corresponding alkane. Then why another reaction is required? Why Wolff-Kishner reduction is necessary? To understand that we have to study another reactions. এই ধৰা এটা কম্পাউন্ড ললো এফালে alkene আছে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে এটো আমি ইয়ালে কনভার্ট কৰিব লাগে এটো ঠিক আছে আমি ধুনিয়াকে কি কৰিব পাৰো Clemmensen reduction এদি আমি কৰিব পাৰো zinc mercury because carbonyl to কলে গৈছে CH2 লৈ গৈছে ওকে ইয়াতে কিন্তু আমাৰ এইফালে যেটো alkene গ্ৰুপ আছে মানে carbonyl গ্ৰুপৰ উপৰিও আমাৰ কি আছে এটা alkene functional group আছে মলিকুলটোত হেতু কিন্তু আমাৰ ৰিটেইন থাকিব লাগিব এতিয়া আমি যদি এটো Clemmensen reduction is carried out in acidic condition. Okay, now what will happen? The zinc mercury, মানে zinc amalgam আৰু HCl যদি আমি দিও, definitely C double bond O will be converted to CH2. There is no problem. But what will happen to the alkene? The alkene এটা কি আছে? Double bond আছে. Double bond আছে মানে কি? Electron dense moiety, electronৰ পৰিমাণ বেছি আছে। তেতিয়া হলে আমাৰ হাইড্ৰক্লোৰিক এসিডৰ পৰা কি ওলাব? H positive, Cl negative. Okay, what will happen? চোৱা। এতিয়া আমি যদি ভাবো এই যে ইলেক্ট্ৰন এই ডাবল বন্ডাল যা আছে ডাবল বন্ডত এজো ইলেক্ট্ৰন আছে সেই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰটো যদি এই কাৰ্বনলে দি দিয়া হয় okay then what will happen the electron density at this carbon will decrease এই কাৰ্বনটোত আমাৰ ইলেক্ট্ৰন ডেন্সিটি পৰিমাণটো কি হ'ব যথেষ্ট কমি যাব okay so there will be creation of positive charge and definitely what will happen there will be creation of a negative charge now this negative charge will take proton H positive okay then what will happen definitely C double bond will be converted no problem কিন্তু ইয়াত কি হৈ গল CH positive CH3 H2 H positive ক্লোজ হলে আৰু ইয়াত কি আছে Cl negative আছে Cl negative will attack this carbon because this is a positive charge তাৰ ফলত আমাৰ কি হৈ গল CH ইয়াত Cl লাগিলে CH3 লাগিলে ওকে তামানে আমাৰ কি হ'ব alkene যেটো ফাংশনাল গ্ৰুপ আছিল সেই alkene ফাংশনাল গ্ৰুপটো alkene হৈ নাথাকে তামানে zinc HgHcl দি আমি এই ৰিঅ্যাকচনটো কৰিব এটো যদি আমাক প্ৰডাক্ট লাগে আমি কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে we cannot form this product from this reactant with the help of Clemmensen reduction তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি কি কৰিম যে Wolff-Kishner কন্ডিশনলে যাম Wolff-Kishner কন্ডিশনত আমাৰ কি হয় বেসিক কন্ডিশন ওকে
Wolff Kishner our condition to hold basic condition. Kesile hydrogen, potassium hydroxide, heat. Yet sodium hydroxide দিব পাৰে, potassium tert oxide দিব পাৰে, heat আৰু ধৰা ethylene glycol এনেকুৱা ধৰণৰ এটা যাৰ ethylene glycol এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হাই বয়লিং সলভেন্টত আমি ৰিঅ্যাকশনটো কৰো গতিকে এটা হল বেসিক মিডিয়ামত এই এলকিনটো কোনো এফেক্ট নপৰে গতিকে আমি যদি এই কম্পাউন্ড টু দিস কম্পাউন্ড আই ওয়ান্ট টু কনভার্ট টু দিস ওয়ান দেন উই হ্যাভ টু ক্যারি আউট Wolff Kishner reduction rather than Clemmensen reduction তেতিয়ালা এলকেন প্ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে যদি কিটোনটোত আমাৰ এসিড সেনসিটিভ ফাংশনাল গ্ৰুপ থাকে যেনে তোমাৰ এলকিন এসিড সেনসিটিভ ফাংশনাল গ্ৰুপ থাকে তেতিয়াহলে আমি Clemmensen reduction কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহলে আমি কি কৰিব লাগিব Wolff Kishner reduction কৰিব লাগিব we have to opt for Wolff Kishner reductions okay now আমি আকৌ এটা চাও এটো প্ৰশ্নত আহিছিল এই প্ৰশ্নটো হল কি আহিছিল তোমাৰ IIT স্ক্ৰিনিং 2000 ত এটা প্ৰশ্ন আহিছিল কি প্ৰশ্ন লাগিব ওকে আৰু ইয়াত অপচনটো আহিছিল আমাৰ আমি দেখিলো যে C ডাবল বন্ড O পা গলে গৈছে C ডাবল বন্ড O পা গলে গৈছে CH2 লে গৈছে তাৰ মানে কিটোনটো এলকেন লে গৈছে তা কিটোনটো এলকেন লে গলে ডেফিনেটলি কি হ'ব Wolff Kishner reduction বা Clemmensen reduction গতিকে आंसर ডেফিনেটলি 1 বা 2 হ'ব 3 and 4 নহয় ওকে এটা কথাটো হল কি যে কোনটো হ'ব Clemmensen হ'ব নে তোমাৰ কি হৈছে Wolff Kishner হ'ব এটা আমি দেখিলো যে ইয়াত OH আছে তে যদি আমি Clemmensen reduction এদি কৰো তেতিয়ালে what will happen এটো এসিডিক কন্ডিশন OH তোমাৰ হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিডৰ H পজিটিভৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব এটা নন বন্ডিং ইলেক্ট্ৰন আছে অক্সিজেনৰ বিক্ৰিয়া কৰি OH টো ওলাই গৈছে যাব তাৰমানে that OH will not be retained there so in that case যেহেতু there is a acid sensitive functional group in this molecule therefore we cannot carry out Clemmensen reduction আমি কৰিব নোৱাৰো কেলে কাৰণ because there is an OH group acid functional group and this OH can be eliminated আমি এটা ডিটেইলস মেকানিজম তো নপঢ়ো গতিকে তেতিয়াহলে what our condition to কি হ'ব আমাৰ এটো হ'ব आंसर টো হ'ব এটো হ'ব কেলে Wolff Kishner reduction কাৰণ বেসিক কন্ডিশনত তোমাৰ কি হৈছে OH টো ৰিটেইন কৰিব ওকে হেতু কাৰণে আমি এটা বুজিলো যে why both these reactions are important কিয় দুইটা ৰিঅ্যাকশন ইম্পৰ্টেন্ট যদি আমাৰ এসিড ফাংশনাল এসিড সেনসিটিভ গ্ৰুপ যদি কিটোনটো থাকে তেতিয়াহলে আমি Wolff Kishner ইউজ কৰিব লাগিব বুজি পালো কথাটো এটা আমি দেখিলো যে Clemmensenৰ লিমিটেশনটো দেখিলো যে এসিড সেনসিটিভ গ্ৰুপ থাকিলে আমি Clemmensen কৰিব ন তা Wolff Kishner আমি লিমিটেশনটো এটা চাই লওঁ ইয়াক যদি আমি Wolff Kishner ৰিডাকশন এদি ৰিডিউস কৰিব বিচাৰো NH2 potassium hydroxide heat দিও তেতিয়ালে what will happen see okay there is no doubt C double bond O will be converted to CH2 কিন্তু ইয়াত কি হ'ব it is a potassium hydroxide potassium hydroxide কি হলো OH negative can act as a nucleophile also it is base but it will also act as a nucleophile এটা কি হ'ব ইয়াত কি আছে কাৰ্বন আছে CH2 ইয়াত কি আছে ব্ৰোমিন আছে ব্ৰোমিন is more electronegative than carbon গতিকে এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ jo এই প্লাটান খাই গৈ যাব এই কাৰ্বন আৰু ব্ৰোমিনৰ মাজৰ যেটাৰ বন্ডত ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ আছে this electron pair will be go to this direction then what will happen around the ব্ৰোমিনৰ চাৰিকাষে ইলেক্ট্ৰন ডেনসিটি পৰিমাণ বাঢ়ি যাব বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে ইয়াত পাৰ্শিয়াল নেগেটিভ চাৰ্জ হ'ব আৰু কাৰ্বনত পাৰ্শিয়াল পজিটিভ চাৰ্জ হ'ল তে পজিটিভ চাৰ্জ যত ডেভেলপ হয় তাক আমি কওঁ ইলেক্ট্ৰোফাইল ইলেক্ট্ৰন স্লাভাৰ ইলেক্ট্ৰনক ভাল পায় তেতিয়ালে ই কি আছে ই আগো পজিটিভ লাভাৰ নেগেটিভ চাৰ্জ গতিকে ই গৈ প্লে ইয়াত এটেক কৰিলে ব্ৰোমিন টু গুড লিভিং গ্ৰুপ লাই গুছি গল তাৰমানে এটো কি হ'ব ইট উইল বি কনভাৰ্টেড টু OH এতিয়া আমি যদি এই গ্ৰুপটো যদি আমি ৰিটেইন কৰিব বিচাৰো if we want then in that case what reactions we have to carry it out Clemmensen reduction that means zinc amalgam HCl okay আমি এটা ক্লিয়াৰ হৈ গল যে আমি কোনটো ৰিঅ্যাকশন কিয় দুইটা ৰিঅ্যাকশনস আমি পঢ়িব লাগে জনা উচিত এতিয়ালে কি হ'ব এর কিটোন আছে কিটোনটো আমাৰ কি হ'ব এলকেনলে কনভাৰ্ট হৈ যাব প্ৰবলেম নাই C double bond O to CH2 লে কনভাৰ্ট হৈ গৈছে ওকে আৰু এটো যদি আমি কি কৰো একেটা কম্পাউন্ডে ফৰ্মেশন হ'ব ইয়াত কি হেতু যেহেতু কোনো এসিড সেনসিটিভ বা বেস সেনসিটিভ গ্ৰুপ নাই গতিকে আমি কি আছে Wolff Kishner ৰিডাকশন যদি আমি কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব ইয়াত আমি একেটা প্ৰডাক্টে পাম বুজি পালা না এতিয়া আমি ইমান বহুত কিটা एग्जांपल পঢ়িলো পঢ়াৰ পিছত আমি Wolff Kishner ৰিডাকশনটো নো আমাৰ কেনেকৈ আসলে ৰিঅ্যাকশনস প্ৰসিড কৰে how to proceed and we get the final product we shall try to understand it আমি কি কৰিছিলো এটা কিটোন ললো বা কিটোন ললো ওকে কিটোন ললো তাৰ লগত আমি কি কৰিছিলো প্ৰথমতে আমাৰ দুটা স্টেপৰ ৰিঅ্যাকশন একচুয়ালি
ইয়াতে আমি এইটো হাইড্ৰোজেন ললো হাইড্ৰোজেনত নাইট্ৰোজেনত কি হৈছে নন বন্ডিং ইলেক্ট্ৰনছ আছে নন বন্ডিং ইলেক্ট্ৰনছ থাকিলে ইলেক্ট্ৰন যদি থাকে কি পজিটিভ চাৰ্জক ভাল পাব তেতিয়া ইয়াত পজিটিভ চাৰ্জ কৰবাত আছে নেকি ৰিয়েক্ট কৰিব পৰা আমি চাম ইয়াতে কাৰ্বন আছে হলে কাৰ্বন আছে তাৰ লগত কি লাগি আছে অক্সিজেন লাগি আছে অক্সিজেনৰ কি আছে ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি কাৰ্বনতকৈ বেছি ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি ডেফিনেশ্যন কি যে শেয়াৰ্ড পেয়াৰ অফ ইলেক্ট্ৰনটো নিজৰ গাৰ কাষলৈ টানি নিয়াৰ যিটো কেপাচিটি যদি শেয়াৰ্ড পেয়াৰ অফ ইলেক্ট্ৰন আছে শেয়াৰ্ড পেয়াৰ অফ ইলেক্ট্ৰনটো তোমাক কি আছে অক্সিজেনে হেফালে টানি দিব কাৰণ অক্সিজেনৰ ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি বেছি যদি টানি দিয়া অক্সিজেনৰ চাৰিকাষে ইলেক্ট্ৰন ডেন্সিটি বেছি গতিকে পাৰ্শিয়েল নেগেটিভ চাৰ্জ প্ৰডিউচ হ'ব আৰু কাৰ্বনৰ পাৰ্শিয়েল পজিটিভ চাৰ্জ হ'ব ওকে তেতিয়ালে হাইড্ৰোজেনে কি কৰিব ইয়াত এটেক কৰিব এটো খোল খাই যাব ওকে তেতিয়ালে কি হৈ যাব হালো R C O খোল খাই গল এটো নেগেটিভ হৈ গল R এইফালৰ পৰা লাগি গল NH NH2 N to কি আছে ইয়াৰ নন বন্ডিং ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াৰ লগত দি পেলাই কাৰ্বনৰ লগত দি বন্ড ফৰ্মেশন কৰিলে হেৰ কাৰণে দিয়া যায় পজিটিভ চাৰ্জ ওকে এই যে ইলেক্ট্ৰন যে আছে নাইট্ৰোজেন হাইড্ৰোজেন এটো ইয়াত দি দিলে এই পজিটিভ চাৰ্জটো নিউট্ৰেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰটন হিচাপে ওলাই গল এই প্ৰটনটো এটো লৈ ললে ওকে then it will form RCOH R NH NH2 ৰিঅ্যাকশনটো আমাৰ কি আছে বেসিক কন্ডিশনত আমি কৰিব লাগে হয়নে আৰু হিট দিছো হিট দিলে তোমাৰ এলিমিনেশন হয় কি হ'ব ইয়াত এই ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াত দি দিলে ডাবল বন্ড হ'ব আৰু OH টো ওলাই গৈছি গল মানে টোটাল কি হৈ গল ওয়াটাৰটো ওলাই গৈছি গল আৰু আমাৰ কম্পাউন্ড কি ফৰ্মেশন হল R C C লগত কি আছে ডাবল বন্ড N হল এইফালে আছে NH2 এইফালে আছে R এইটো কয় হাইড্ৰোজেন এইটো আমাৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্মেশন হয় হাইড্ৰোজেন ওকে এতিয়া এই হাইড্ৰোজেনে তোমাৰ কি আছে ইয়াত আমি পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দিও হাইড্ৰক্সাইড বেস দিও হাইড্ৰক্সাইডে কি কৰিব এই যে হাইড্ৰোজেনত এই দুটা হাইড্ৰোজেন আছে এটো মাইল্ডলি এসিডিক হাইড্ৰোজেন হেতু কাৰণে স্ট্ৰং বেস লাগে এটো এসিডিটি এই হাইড্ৰোজেনটো এসিডিটি যথেষ্ট কম হেতু কাৰণে আমাৰ কি হৈছে ৰিঅ্যাকশনটো ড্ৰাইভ কৰিবৰ কাৰণে কি হৈছে ষ্ট্ৰংগাৰ বেস লাগে হাইড্ৰক্সাইড লৈছো OH নেগেটিভ হল ই ললে ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াত দি দিলে okay then what will happen R C double bond N negative is R okay এতিয়া তোমাক কি হ'ব নেক্সট স্টেপত এই নেগেটিভ চাৰ্জটো তোমাক কি আছে নেগেটিভ চাৰ্জটো তোমাক কি হৈছে ইয়ালা হি বন্ড ফৰ্মেশন কৰিব আৰু এই যে ডাবল বন্ডৰ ইলেক্ট্ৰনটো আছে ই ইয়ালা আহিলে নেগেটিভ হ'ব এই বন্ডৰ ইলেক্ট্ৰনটো কি হৈছে ইয়াত দি দিলে নেগেটিভ হ'ব এই নেগেটিভ যেতিয়া হ'ব এই নেগেটিভে হাইড্ৰোজেনটো লৈ ললে proton হিচাপে লৈ ললে আৰু ইয়াপা OH টো ওলাই গৈছি গল তাহলে কি ফৰ্মেশন হল আমাৰ R C আমি চাও ইয়াতে প্ৰথমৰ পৰা আমি এইখিনি পা চাও বস্তুটো R C এইটো পা কি হৈছিল আমাৰ ইয়ালে আহি ডাবল বন্ড হল এইটো খোল খাই গল খোল খাই নেগেটিভ হল নেগেটিভ হোৱাৰ পিছত এই ওয়াটাৰৰ পৰা এই ওয়াটাৰটো ওলাইছিল না প্ৰথমতে এই ওয়াটাৰটো ওলাইছিল এই ওয়াটাৰৰ পৰা কি হৈছে তোমাৰ এই সেটা লৈ ললে এতিয়া আৰু এফালে তোমাৰ কি থাকিলে R থাকিলে ওকে নেক্সট স্টেপত তোমাৰ কি হ'ব নেক্সট স্টেপত আকৌ এটা হাইড্ৰক্সাইডে কি কৰিব এই প্ৰটনটো পিক আপ কৰিব ওকে এই প্ৰটনটো পিক আপ কৰি এটো কি হ'ব এই ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াক দি দিব তেতিয়ালে আমাৰ কি স্পেচিছ ফৰ্মেশন হ'ব আমি ইয়াত লিখিছো R okay then next step কি হ'ব এটো ইয়ালে আহিলে হল এটো ইয়াত গেছি গল এটা ইয়াৰ ড্ৰাইভিং ফোৰ্সটো কি এই নাইট্ৰোজেন গেছটো ওলাই গৈছে মানে নাইট্ৰোজেন গেছটো ওলাই গৈছে আৰু নাইট্ৰোজেন গেছটো ওলাই গৈ আমাৰ কি হৈছে কাৰ্বো এনাইন ফৰ্মেশন হ'ব এটো কাৰ্বো এনাইন ফৰ্মেশন হ'ব ওকে হে কাৰ্বো এনাইনে তোমাৰ কি কৰিব is OH পৰা এলকেন লৈ পেলাই এই ইয়াৰ প্ৰটনটা লৈ পেলাই তোমাৰ কি কৰিব এলকেন ফৰ্মেশন হৈ যাব এইটোই হৈছে তাৰ মেকানিজম এতিয়া ইয়াতে কথাটো হল কি যে এই ৰিঅ্যাকশনটো এইটো যে এটো কাৰ্বো এনাইন ফৰ্মেশন কৰিছে কাৰ্বো এনাইন বিলাক কি আছে এটো চাৰ্জ স্পেচিছ হলে চাৰ্জ স্পেচিছ বিলাক তোমাৰ কি হৈছে আনস্টেবল হয় ওকে গতিকে এটো বহুত হাই এনাৰ্জি স্পেচিছ এটো হাই এনাৰ্জি স্পেচিছটো কিয় ফৰ্ম কৰিলে এটো নিয়মতে এটো স্টেপৰ পৰা এটোৰ পৰা এটোলে যাব নালাগে ৰিঅ্যাকশনটো বিকজ ইট ইজ এ হাই এনাৰ্জি স্পেচিছ ওকে এজ কম্পেয়াৰ্ড টু দিস but the reaction will proceed in the forward direction why because nitrogen gas is eliminated এটা কোনবাটা গ্ৰুপত যেতিয়া তোমাৰ কোনবাটা মলিকুলৰ পৰা যেতিয়া গ্যাস ওলাই যায়
তেতিয়া মানে কি হৈছে সেই প্ৰসেছটো সাধাৰণতে ফেভাৰেবল হয় সেইটো কাৰণে তোমাৰ কি হৈছে ইয়াৰ এই ৰিঅ্যাকচনটো ড্ৰাইভিং ফোৰ্সটো কি হৈছে দেয়াৰ ইজ এন এলিমিনেশন অফ নাইট্ৰোজেন গেছ ওকে ইয়াৰ আমাৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে প্ৰথম কথাটো হ'ল কি যে আমি ইয়াত দুটা কথা শিকিলো যে প্ৰথম কথা হোৱাই ষ্ট্ৰং বেছ ইজ ৰিকোয়াৰ্ড যে ষ্ট্ৰং বেছ ইজ ৰিকোয়াৰ্ড এইটো কথা কাৰণে যে আমাৰ যেটো হাইড্ৰোজেন ফৰ্মেশন কৰিছে এই হাইড্ৰোজেন এইটো এই হাইড্ৰোজেনৰ যেটো আমাৰ হাইড্ৰোজেন আছে মানে যেটো প্ৰটন আছে এসিডিক প্ৰটন ওকে সেই প্ৰটনটোৰ এসিডিটি যথেষ্ট কম গতিকে আমি কি হৈছে সেই প্ৰটনটোক এলিমিনেট কৰিবৰ কাৰণে আমাক কি আছে এটা ষ্ট্ৰং বেছ দৰকাৰ হয় প্ৰথম কথা সেকেন্ড কথা হ'ল দা ৰিঅ্যাকচন ইজ প্ৰসিদ্ধ কি কাৰ্বন এণ্ড ইন্টাৰমিডিয়েট শৰ্ট প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন যে ওল্ফ কিছনাৰ ৰিডাকচন প্ৰসিদ্ধ ইন্টাৰমিডিয়েট এনেকৈ আহিব পাৰে কাৰ্বকেটেন কাৰ্বএনাইন কাৰ্বিন নাইট্ৰিন তেতিয়া আমাৰ আনসাৰটো হ'ব কি কাৰ্বএনাইন অল দিস থিংস উই হ্যাভ ডিসকাসড তাৰ পিছত আমাৰ এটা নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট ৰিঅ্যাকচন এটা আছে এটো তোমালোকে লিখি লোৱা নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰিঅ্যাকচন আছে হেতু হৈছে ৰজেনমান ৰিডাকচন ওকে ৰজেনমান ৰিডাকচনটো কি হৈছে এসিড ক্লোৰাইডক আমি আমাৰ কি হৈছে কেটালিস্ট দিও পেলেডিয়াম বেৰিয়াম সালফেট হা বেৰিয়াম সালফেট দি আমাৰ কি হয় ৰজেনমান ৰিডাকচন এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰিঅ্যাকচন আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী কাউন্সিলত আহিয়ে থাকে কি হয় যে এসিড ক্লোৰাইডক আমি কি আছে হাইড্ৰোজেনেশন ৰিঅ্যাকচন বুলি কওঁ ইয়াত কি আছে কেটালিস্ট লাগে পেলেডিয়াম বেৰিয়াম সালফেট ইজ এক্ট এজ এ সাপোৰ্ট আৰু এটা কথা হয় আৰু ই ইনহিবিটৰ হিচাপে কাম কৰে মানে পেলেডিয়ামটো মানে পেলেডিয়াম কেটালিস্টটো ডিএক্টিভেট কৰিবৰ কাৰণে ই বেৰিয়াম সালফেটে মানে হেৰি কৰে সাপোৰ্ট কৰে ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে আৰু এটা বস্তু আমাৰ বেছ এটা দিও সাধাৰণতে টাৰচাৰি এলকাইল এমিন বেছ দিও কুইনোলিন দিও বেছ কুইনোলিন বেছ আমি ইয়াত দিও কুইনোলিন বেছ দিও কুইনোলিন বেছটো আমাৰ দুটা কাৰণত দিব লগা হয় ই তোমাৰ কি হৈছে যে প্ৰথম কথাটো হ'ল এই ৰিঅ্যাকচনটো তোমাৰ প্ৰডাক্ট হিচাপে HCl ওলাই বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে HCl ওলাই ওকে তে HCl ওলালে বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে HCl ওলাই গতিকে এই HCl টো নিউট্ৰেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে এটা বেছ দিব লাগে এটা হৈছে কুইনোলিন বেছ প্ৰথম কথা সেকেন্ড কথাটো হ'ল যে এই যেটো কেটালিস্ট সেই কেটালিস্টটো তোমাৰ কি হয় কেটালিস্টটো বহুত হাইলি যদি এক্টিভ হয় তেতিয়া হলে কি হয় এই ৰজেনমান ৰিডাকচনত যেটো এলডিহাইড দিব এসিড ক্লোৰাইডৰ পৰা আমি এলডিহাইড পাওঁ সেই এলডিহাইডটো ফাৰ্দাৰ ৰিডিউস কৰি তোমাৰ এলকহল বা পিছত গৈ পেলাই এলকেন ফৰ্মেশন কৰিব পাৰে মানে অভাৰ ৰিডাকচন হ'ব পাৰে তে অভাৰ ৰিডাকচনটো তোমাৰ কি হৈছে ডিক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে যাতে অভাৰ ৰিডাকচনটো নহবৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে এই বেৰিয়াম সালফেটটো দিছে যাতে এক্টিভিটি অফ দা কেটালিস্ট উইল বি লোৱাৰ্ড বুজি পাছনে যে এসিড ক্লোৰাইডক যেতিয়া আমি হাইড্ৰোজেনেশন কৰিলো কৰাৰ পিছত আমাৰ এলডিহাইড যেটো ফৰ্মেশন হ'ল তাৰ পিছত যাতে তোমাৰ কেটালিস্টৰ এক্টিভিটি উইল বি লোৱাৰ্ড সো দ্যাট ইট cannot further reduce aldehyde to alcohol or further reduction to say alkane বুজি পাছনে কথাটো হেতু যাতে নহয় হেতু কাৰণে আমাৰ কি হৈছে আমি বেৰিয়াম সালফেট পয়জন হিচাপে দিছো আৰু কুইনোলিন হিচাপে কুইনোলিনৰ দুটা কাম প্ৰথম কথাটো হ'ল যে হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিড পৰা ওলাব ডেফিনেটলি হাইড্ৰোজেন যদি ইয়াত দিয়া কি হয় ৰিঅ্যাকচনটো এটো হৈছে এটো ওলাই গৈছে এটো RC ডাবল বন S ওকে তেতিয়া হলে কি আছে ইয়াত HCl ওলাইছে ইন অৰ্ডাৰ টু নিউট্ৰেলাইজ দা HCl আমি কুইনোলিনটো ইউজ কৰোঁ ওকে আৰু এসিড ক্লোৰাইড বুলি কেলে কৈছে এই এসিডৰ পৰা মানে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ এটো ধা কাৰ্বক্সিলিক এসিড ইয়াত যদি আমি থাইনিল ক্লোৰাইড দি দিও থাইনিল ক্লোৰাইড বা আমি PCl3 বা PCl5 দি দিও তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব RC ডাবল বন OCl হয় এটো এসিড ক্লোৰাইড হল এসিডৰ পৰা বনাইছো আমি এসিড ক্লোৰাইড হল এটো যদি তুমি সোৱা আসলতে এটো CCl বনটো ভাগিছে CCl টো ভাগিছে মানে হাইড্ৰোজেনেশন অফ CCl বন বুলি কও পা CCl টো ভাগি পেলাই কি আছে ইয়াতে তোমাৰ হাইড্ৰোজেন সমাইছে CCl বনডাল ভাগিছে আৰু CH বনডাল বনিছে ওকে ওকে তেতিয়া হলে আমাৰ কি হৈছে ইয়াতে আমি এসিড ক্লোৰাইড ধা এটো এৰোমেটিক এসিড ক্লোৰাইডক আমি কি দিলো হাইড্ৰোজেন দিলো পেলেডিয়াম বেৰিয়াম সালফেট দিলো ওকে আমি কুইনোলিন দিলো ইনহিবিটৰ হিচাপে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব এবাৰ এসিড ক্লোৰাইডটো কি হৈছে এলডিহাইড হ'ব অভাৰ ৰিডাকচনটো নহয় এতিয়া আমি তিনটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰিঅ্যাকচন আজি পঢ়িলো আৰু তোমালোকক মই আৰু এটা কথা কম যে যদি তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছা তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ওকে থ্যাংক ইউ